जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 57 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा लक्षणों की चर्चा आगळ धपावता बात करी कि तारामां त्रण बाबतो खास होवी जोईए। एक तो दरेक जग्याए तू स्नेह रहित हो, जे सर्वत्र अनभिस्नेह। पछी बीजी बात करी कि शुभाशुभम प्राप्यम न अभिनंदती न द्वेष्टि। शुभ अने अशुभ प्राप्त थाय तने, અને એમ છતાં તું અભિનંદિત ન થવો જોઈએ કે તારામાં દ્વેષ જાગૃત ન થવી જોઈએ, તો તું આ ચોથું પદ પ્રાપ્ત કરી શકે। તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા, તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય છે। એમાં સવાલ વિનાની વાત છે। એટલે ભગવાન હજી વાત આગળ કરે છે અને એક બહુ સરસ મજાનું ઉદાહરણ પણ આપે છે। પણ એ વાત તો નિશ્ચિત છે કે કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોમાં अथवा तो इंद्रियों विषयों में शरीर साथेना संबंधीओ एमनी अंदर अने वस्तु आ त्रणमांथी कोई पण में ज्यारे स्नेह जतो रहे छे ने, अनभिस्नेह थई जाय छे, त्यारे एमनी बुद्धि स्थिर थई जाय। पछी ज्यारे आवुं थई जाय छे ने, अनभिस्नेह थई जाय ने, त्यारे पछी शुभ मळे के अशुभ मळे शुं फेर पड़वानो यार? कई फेर न पड़े यार। शुभ के अशुभ थी फेर आप दर वखते उदाहरण आपीए छीए नरसिंह मेहतानु के गोरा कुंभारनो पुत्र मृत्यु पामे। शुभ के अशुभ एमने फेर ज नथी पड़तो यार। ए बंने तो ठाकोरनी सेवामां लीन छे यार। एमने बधी जग्याए अनभिस्नेह, मारा संतानने कारणे हूँ नथी, जो मारा संतानने कारणे हूँ होत तो मारू अस्तित्व नहोतुं तो एने अभिस्नेह कहेवाय। आमने कारणे हूँ छूं तो ए अभिस्नेह कहेवाय। जेम पेला गौतम बुद्ध पासे ओली स्त्री आवे छे, एम कहे छे के आमना विना हूँ न जीवी शकूं एम, तो ये अभिस्नेह छे। अने बहु सरस मजानी चर्चा कर्या पछी भगवान 58 श्लोक में कहे छे कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहे छे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तेनी बुद्धि प्रतिष्ठित छे, स्थिर छे। हवे आगळ जे कीधुं तू एमां थोड़ोक आ वधारो कर्यो। भगवान शुं कहे छे? यदा, जेवी रीते, संहरे एटले संहरते, संकेली ले छे, संकोची ले छे, च अने अयम एटले के आ पुरुष अथवा व्यक्ति, कूर्म अंगानी एव, कूर्म एटले काचबो, अंगानी एटले अंगोनी, इव एटले जेम सर्वसह एटले बधी रीते, बधी बाजुएथी। जेवी रीते काचबो बधी बाजुथी पोताना अंगोने संकोरी ले छे, तेवी रीते अयम आ पुरुष इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियोना विषयोमांथी इंद्रियोने संहरते, जो संकेली लिए अथवा समेटी लिए, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तेनी बुद्धि स्थिर थाय छे, तेनी बुद्धि स्थिर छे। हवे भगवाने बहु सरस मजानुं उदाहरण आप्युं काचबानुं। काचबो चाल्यो जतो होय ने, सामान्य अवस्थामां ज्यारे काचबो चालतो होय त्यारे एमना 4 पग, माथुं अने पूंछडी बार देखाती होय छे। अने ज्यारे एमना चालवाना मार्गमां कोई पण अंतराल आवे, कोई वच्चे अड़चण ऊभी थाय अथवा कोई एमने स्पर्श करे के एवुं कांई थाय एटले शुं करे छे? पोताना 4 पगने, माथाने अने पूंछडीने अंदर संकोळी ले छे, संकेली ले छे, अंदर खेंची ले छे અને પોતાની અંદર સમાય। પછી માત્ર એની પીઠ જ દેખાતી હોય છે, એના પગ છે, માથું છે, પૂંછડી છે એ દેખાતું નથી, માત્ર એની ઢાલ કે પીઠ દેખાતી હોય છે। હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? ઈવ, એમની જેમ, સર્વશઃ એટલે બધી બાજુએથી, બધી રીતે શું કરે છે? સ્થિત પ્રજ્ઞે શું કરવાનું છે? કાચબાની જેમ કરવાનું છે। જેમ કાચબો પોતાના અંગોને સંકોરી લે છે, એમ સ્થિત પ્રજ્ઞએ, જે કાચબો જો 4 પગ થયા, 1 2 3 4 એના પગ, એક માથું એટલે 5 અને પૂંછડી એટલે 6 વસ્તુ થઈ, એમ સ્થિત પ્રજ્ઞએ શું કરવાનું છે? પોતાની 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, આંખ છે, પછી નાક છે, કાન છે,
જીભ છે અને ત્વચા છે. આ પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને એમનો જે રાજા છે ઇન્દ્રિયોનો એક મન. આમ છ વસ્તુને જો પોતે વિષયોમાંથી સંકેલી લે. શેના વિષયોમાંથી? તો કે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી. કોને સંકેલી લે? ઇન્દ્રિયાણી, ઇન્દ્રિયોને. આ જે પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયો અને એક એનું મન છે એમને જો સંકેલી લે ને તો પછી એમની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય. પછી કાંઈ કરવા પણ રહેતું જ નથી. જેવો એ સંકેલી લે છે, જેમ કાચબો સંકેલી લે તેની પીઠ દેખાય છે, એમ સ્થિત પ્રજ્ઞ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી જો પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંકોલી લે છે તો સુખ પ્રત્યે કે પછી સંસારિક વસ્તુઓ પ્રત્યે એમની ખાલી પીઠ દેખાડી દીધી. એટલે કે ત્યાંથી પાછો વળી ગયો, એમનામાં વિરક્તિ જાગી ગઈ છે. હવે સંહરતિ પદ જે આપેલું છે એમાં શું કહેવા માંગે? સંહરતિ એટલે મનથી પણ વિષયોનું ચિંતન નહીં કરવાનું, એમ મનથી પણ નહીં. હવે જો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર ખરેખર પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયો છે. દાખલા તરીકે જીભ છે, એમાંથી કોઈ વ્યક્તિ પાસે પૈસા જ નથી અને એ વ્યક્તિને આમ સામે કોઈ મીઠાઈ બને છે, અથવા ડાયાબિટીસવાળો કોઈ વ્યક્તિ છે એમની સામે મીઠાઈ બને છે, તો એમણે મીઠાઈનો ત્યાગ કર્યો છે પણ મનથી ત્યાગ નથી. ખાવાની તો પુષ્કળ ઈચ્છા છે. કોઈ વ્યક્તિ પાસે પૈસા નથી, એમની સાથે ફરસાણ તળાઈ રહ્યું છે, એમની જે સુગંધ આવે છે એ મુખ ફેરવી લે છે પણ એનું મન તો ત્યાં છે. જ્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞને સંહરતે શબ્દ આપ્યો છે, અને સંહરતે શબ્દ જો તમને કોઈ અટકાવે અને તમે પાછા વળો એમાં ઘણો ફેર છે. કાચબો પોતાની રીતે ખેંચી લે છે, એમ તમારી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી તમારે જાતે ખેંચી લેવાની છે. એમાં મન પણ આવી ગયું. ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે, મન પણ આવી ગયું. અને જો તમે મનથી જ તમે એમનું ચિંતન કરવાનું બંધ કરી દેશો ને તો એ સાચા અર્થમાં સંહરતે શબ્દ થશે, નહીંતર એ સંહરતે ન કહેવાય. એટલે જીભથી છે વિવિધ પ્રકારના સ્વાદ માટેની તમારી જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓ ત્યાં પૂરી થઈ જવી જોઈએ, એમાં વિરક્તિ આવી જવી જોઈએ. એ જ પ્રમાણે સ્પર્શનું જે જ્ઞાન છે, તમને વિવિધ પ્રકારના જે સ્પર્શ છે, સુખ આપનારા સ્પર્શ છે, ઠંડુ ગરમ એ બધા સ્પર્શ છે, એ બધા જ સ્પર્શ બંધ થઈ જવા જોઈએ. એમના મનથી પણ તમને ઈચ્છા ન થવી જોઈએ. અને એ જ પ્રમાણે આ શ્લોકમાં બાકીની બધી ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે કંઈ હોય, જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એ આપણે સમજી લેવાના. કાનથી શબ્દ એનો વિષય છે, નાક છે તો સૂંઘવું ગંધ એમનો વિષય છે. એમ પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયો. આંખ છે તો જોવું, વિવિધ પ્રકારના મનને પ્રફુલ્લિત કરી દેનારા અથવા અમુક પ્રકારના દ્રશ્યોને જોવા, આ બધા વિષયોમાંથી જ્યારે ઇન્દ્રિયો છે નિવૃત્ત થઈ જાય, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને જે સંકેલી લે, કોની જેમ સંકેલી લે? કાચબાની જેમ. કાચબો અંદરથી પોતે સંકેલે છે, એમ અહીં સાધક પોતે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી પોતાની ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવાની છે. કોઈના કહેવાથી નહીં, પોતાની જાતે ખેંચશે ને તો જ થશે. આપણે ઘણી વખત કહેતા હોઈએ, એક વખત ઠોકર ખાશે ને ત્યારે પાછો વળશે, ત્યાં સુધી નહીં. એમ પોતાની જાતે સમજણ ઊભી થવી જોઈએ. અને અહીંયા જો આ શ્લોકમાં યદા શબ્દ પહેલાં આપ્યો છે, યદા સંહરતે ચ અયમ, પછી આમાં કોઈ જગ્યાએ તદા શબ્દ નથી આપ્યો, તો એમની પાછળનું કારણ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તદા નથી આપ્યો એની પાછળનું કારણ શું? તો કે ઇન્દ્રિયો છે એ વિષયોમાંથી હટી જાય છે ઇન્દ્રિયો છે. અને ત્યારે શું થાય છે? જ્યારે ઇન્દ્રિયો એમના વિષયોમાંથી નિવૃત્ત થાય છે, હટી જાય છે, ત્યારે સ્વતઃ સિદ્ધ જે તત્વ છે આપણી અંદર, જે સ્વતઃ સિદ્ધ તત્વ છે ને એમનો અનુભવ થાય છે. અને આ જે અનુભવ છે ને સ્વતઃ સિદ્ધ તત્વ છે, એને કોઈ કાળ કે સમય સાથે કોઈ લેવા દેવા છે જ નહીં. લાંબા કેટલા સમય સુધી રહેશે, કેટલા સમય પછી થશે, એની સાથે કોઈ મતલબ છે નહીં. એટલા માટે અહીં તદા શબ્દ, કાળવાચક સમયવાચક શબ્દ તદાનો કદાચ ભગવાને ઉલ્લેખ નહીં કર્યો હોય એવું લાગે છે. બીજું, જ્યારે કોઈ વસ્તુ છે ને બીજી વસ્તુને આધીન હોય ને ત્યાં તમારે તદા વાપરવો પડે. એમ કે આમ છે તો આમ છે. જ્યારે વરસાદ થશે
ત્યારે ગારો થશે એમ. હવે અહીંયા તો આધીન તો છે જ નહીં એકાબીજાની વચ્ચે. દાખલા તરીકે આકાશની અંદર સૂર્ય પ્રકાશે છે, તમે આંખોથી સૂર્યને જોવો છો. હવે તમે આંખો બંધ કરી દો છો તો સૂર્ય તમને નથી દેખાતો. એ જ પ્રમાણે ફરી પાછું તમે આંખો ખોલો છો તો સૂર્ય છે. તો એનો મતલબ તમે આંખો બંધ કરી ત્યારે સૂર્ય ક્યાંય જતો નહોતો રહ્યો, સૂર્ય તો ત્યાં હતો જ, માત્ર તમે આંખો બંધ કરી એટલે એમના અનુભવથી તમે દૂર જતા રહ્યા. એમ જ્યારે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને કદાચ માણતા હોય, ઇન્દ્રિયો દ્વારા પોતાના વિષયોને માણે, એટલે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને માણતું હોય, અથવા તો જ્યારે એ હટાવતું હોય, એ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયો પાછું ખેંચતું હોય, ત્યારે સ્વતઃ સિદ્ધ જે પરમ તત્વ છે ને એ તો ત્યારેય હતું જ્યારે એ ઇન્દ્રિયો માણતી હતી, વિષયોને માણી રહી હતી ત્યારે હતી, અને અત્યારે નથી માણતી ત્યારે પણ છે જ. પણ નથી શું કામ? તો કે એમની વચ્ચે આજે સુખનો પડદો આવી ગયો હતો, એટલે કે આજે ખોટું સુખ છે. બાકી સ્વતઃ સિદ્ધ જે વસ્તુ હતું ને એ તો પહેલાંય હતું અને પછી પણ છે. પણ આ જે શરીર સાથેનો સંબંધ જે બંધાઈ ગયો હતો, જ્યારે એ ઇન્દ્રિયો માણતી હતી સુખ કે દુઃખને, ત્યારે શરીર સાથેનો સંબંધ બંધાનો, આ સંબંધરૂપી પડદાને કારણે શું થતું હતું? એ જે મહાન તત્વ છે ને એમનો અનુભવ આપણને નહોતો થતો, અથવા તો એ શરીરી છે એમનો અનુભવ નહોતો કર્યો. અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી જ્યારે એ બહાર કાઢી લે છે ને ત્યારે શું થઈ જાય છે? તો કે તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. જ્યારે દરેક ઇન્દ્રિયો એમના વિષયમાંથી પોતાને બહાર કાઢી લે છે, નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ઇન્દ્રિયો પોતાના સુખ દુઃખને ભૂલી જાય છે, અથવા તો એમને માણવાનું છોડી દે છે ને, ત્યારે એમની બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય છે? સ્થિર થઈ જાય છે. નહીંતર ઇન્દ્રિયો સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે અવ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ વાપરશે, નોખું વિચારશે, નોખે રવાડે ચડશે અને અસ્થિર બુદ્ધિ થઈ જશે. આમ જ્યારે સ્થિર થઈ જશે, ઇન્દ્રિયોને કોઈ ઈચ્છા જ નથી વિષય ભોગવવાની, તો પછી હવે શું કરવાનું? તો બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જવાની છે. અને સ્થિર થઈ ગઈ બુદ્ધિ એ સ્થિત પ્રજ્ઞ કર્મયોગી બની જશે અને પરમ તત્વને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આમ બહુ સરસ ઉદાહરણ દ્વારા ભગવાન કૃષ્ણએ વાત કરી કે યદા સહરતે ચાયમ કુર્મો અંગાની ઇવ સર્વશઃ ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્યઃ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. આ શ્લોક અહીંયા પૂરો કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.